हॅलो एव्हरीवन. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पार्टमध्ये आपण एक्सप्रेशन फॉर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एस एच एम अँड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सलरेशन फॉर लिनियर एस एच एम अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण पाहिलं ऑल सिम्पल हार्मोनिक मोशन आर पिरियडिक बट ऑल द पिरियडिक मोशन आर नॉट सिम्पल हार्मोनिक. त्याचं आपण एक्झाम्पल देखील पाहिलं होतं. हिअर दॅट सिम्पल हार्मोनिक मोशन आर पिरियडिक म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल पेंड्युलम ऑफ ए क्लॉक और दॅट इज द सिम्पल पेंड्युलम or that is the example of spring. That means here that the one end of the spring is attached to block, and if we pull that block and release, then that move to and fro about its mean position, and therefore all these example are simple harmonic, and therefore simple harmonic motion are periodic. But all periodic motion are not simple harmonic. For example, that earth revolve around the sun. That means this earth revolve in a circular motion, and therefore that the object perform circular motion is a periodic, but that is not a simple harmonic, because object does not move to and fro or up and down about its mean position, and therefore simple harmonic motion are periodic, but all the periodic motion are not simple harmonic. कालच्या पार्टमध्ये आपण लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन अभ्यासली होती. हिअर दॅट द रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to that of the displacement, and therefore F is equal to minus kx, where k is force constant and x is the displacement. And here that the negative sign indicates that the force and displacement are opposite to each other, and therefore that is the linear simple harmonic motion. Now today in this part we are going to study here differential equation of SHM. Differential equation आपण अभ्यासणार आहोत. Now here question on this topic is like this: obtain differential equation of linear SHM. म्हणजे ह्या टॉपिकवर ह्या प्रकारे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. Now here in linear SHM the force is directed toward the mean position, and its magnitude is proportional to the displacement of the body from the mean position. म्हणजेच काय, that is F is equal to minus kx. म्हणजेच according to definition here that F is equal to minus kx, where k is what, force constant, and x is displacement from the mean position. Now according to Newton's second law of motion, here we know that F is equal to what, ma. And therefore here put the value of F in this equation number 1. Question 1 मध्ये आपण F ची व्हॅल्यू टाकणार, and therefore here ma is equal to minus kx. ma is equal to minus kx. Now here that the velocity of the particle we know that is v is equal to dx by dt. पार्टिकलची जी व्हेलॉसिटी आहे ती आपल्याला v is equal to dx by dt, that is rate of change of displacement with respect to time, and therefore here that is the according to definition of velocity. And therefore acceleration can be written as a is equal to dv by dt. Put the value of v from above equation, therefore a is equal to d dt of dv by dt is what, value of v is what, dx by dt, and therefore here dx by dt that is equal to d2x by dt square. Here that the acceleration can be written as a is equal to d2x by dt square. Now here put the value of here that is d2x by dt square in this equation number 2. Equation 2 मध्ये a ची व्हॅल्यू टाकणार, therefore here m into d2x by dt square is equal to minus kx, and therefore here take this m to that of the right hand side. d2x by dt square is equal to minus k upon m into x.
आता के अपॉन एम इंटू एक्स आपण लेफ्ट हँड साईडला घेणार आणि म्हणून d2x बाय dt स्क्वेअर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स दॅट इज इक्वल टू 0. के अपॉन एम इंटू एक्स आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतलं आणि देअरफॉर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ पुट or substituting k upon m is equal to omega square where omega be the angular frequency. ओमेगा काय आहे and therefore d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Therefore, here that omega is equal to square root k upon m. Now this equation d2x by dt square plus omega square x is equal to 0, or here that is d2x by dt square plus k upon m into x is equal to 0. This is the differential equation of linear SHM. आत्ताच आपण वर डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व केलं. ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनवरून आपण व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट काढणार आहोत. त्याआधी आपण हे खाली इक्वेशन लिहून घेणार. नाउ वी हॅव डिफरन्शियल इक्वेशन d2x by dt square is equal to plus omega square x is equal to 0. हे वरचंच आपण इक्वेशन काय करणार खाली लिहून घेणार. नाउ टेक दिस ओमेगा स्क्वेअर एक्स टू दॅट ऑफ द राईट हँड साईड. राईट हँड साईडला नेणार म्हणजेच रिअरेंज द टर्म d2x by dt स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. आत्ताच आपण पाहिलं ए काय आहे d2x by dt स्क्वेअर. ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम आणि व्हेलॉसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम. त्यानुसार d2x by dt स्क्वेअर काय आहे ॲक्सलरेशन आहे. अँड देअरफॉर हिअर ए इज इक्वल टू d2x by dt स्क्वेअर टू. आता d2x by dt स्क्वेअरच्या जागी काय टाकणार स्मॉल ए दॅट इज द ॲक्सलरेशन. Therefore, a is equal to minus omega square x. This is the expression for acceleration of the particle performing SHM. इथे आपल्याला ॲक्सलरेशन मिळालं. आता आपल्याला व्हेलॉसिटी काढायची आहे ह्याच डिफरन्शियल इक्वेशनवरून. म्हणून हेच डिफरन्शियल इक्वेशन इथे काय करणार कन्सिडर करणार. अँड देअरफॉर d2x बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. वरचंच डिफरन्शियल इक्वेशन आपण कन्सिडर करणार. आता आपल्याला माहिती आहे d2x by dt स्क्वेअर हे आपण ह्या पद्धतीनेही लिहू शकतो dt ऑफ dx by dt. dt ऑफ what dx by dt that is equal to minus omega square x. आता dx by dt माहिती आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम काय आहे व्हेलॉसिटी म्हणजेच dv by dt इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. dx by dt माहिती आहे आपल्याला दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ v. देअरफॉर dv by dt इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. नाव हिअर रिअरेंज दिस टर्म dv by dt. ही टर्म जी आहे काय करणार रिअरेंज करणार. दॅट मीन्स मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय dx. दॅट मीन्स dv by dx इंटू dx by dt
इथे आपण डी एक्सने मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाईड केलं. दॅट इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. आता इथे आपल्याला परत डी एक्स बाय डी टी मिळालं. ह्या डी एक्स बाय डी टीची व्हॅल्यू काय? व्ही. देअरफॉर व्ही इंटू डी एक्स बाय डी टीची व्हॅल्यू व्ही. देअरफॉर व्ही इंटू डी व्ही बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. देअरफॉर नाव टेक दिस डी एक्स टू दॅट ऑफ द राईट हँड साईड. इकडे तो डिवाइड आहे, इकडे जाताना मल्टिप्लाय होईल. देअरफॉर व्ही इंटू डी व्ही इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इंटू डी एक्स. आता दोन्ही साईडला आपण इंटिग्रेशन घेणार. इंटिग्रेटिंग बोथ साईड. इंटिग्रेटिंग both the sides. Here we get इंटिग्रेशन घेणार व्ही डी व्ही इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स डी एक्स. आता इथे ओमेगा स्क्वेअर एक्स अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे आणि म्हणून हा ओमेगा स्क्वेअर काय आहे? कॉन्स्टंट. देअरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कॉन्स्टंट साईनच्या बाहेर काढणार आणि फक्त एक्सचं इंटिग्रेशन काढणार आणि इकडे व्ही डी व्ही, इकडे व्हीचं इंटिग्रेशन काढणार. आता आपल्याला इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे. हिअर एक्स रेज टू एन, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स काय आहे? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. म्हणजेच ही जी पॉवर असते त्यामध्ये वन मिळवायचा आणि तो मिळवलेली जी पॉवर आहे तीच डिनॉमिनेटरला लिहायची. त्या रूलनुसार व्ही डी व्हीचं इंटिग्रेशन आहे व्ही स्क्वेअर बाय टू, कारण इथे व्हीचं पॉवर किती आहे? वन, आणि म्हणून वन प्लस वन टू. व्ही स्क्वेअर बाय टू इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर हिअर कॉन्स्टंट. एक्सचं इंटिग्रेशन एक्सची पॉवर वन म्हणून एक्स रेज टू टू अपॉन टू प्लस सी. देअरफॉर हिअर प्लस सी इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. सी काय आहे? कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. वेअर सी इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन, म्हणजे मीन पोझिशनपासून त्या पार्टिकलचं असलेलं डिस्टन्स, दॅट इज द ॲम्प्लिट्यूड. आणि म्हणून हिअर व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए. आता एक्स इज इक्वल टू ए हे समजून घेण्यासाठी आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. हिअर सपोज दॅट इज द पेंड्युलम, सिम्पल पेंड्युलम. हा पेंड्युलम त्याच्या मीन पोझिशन, ही मीन पोझिशन म्हणजे रेस्ट पोझिशन आहे. ह्या रेस्ट पोझिशनला व्हॅल्यू ऑफ एक्स काय असते? 0. आता जर आपण मीन पोझिशनपासून ह्या पेंड्युलमला डिस्प्लेस केलं तर दॅट इज मूव टू अँड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोझिशन. तो काय होईल? मीन पोझिशन भोवती काय होईल? तो मागे आणि पुढे काय होईल? फिरेल. म्हणजेच हा पेंड्युलम ह्याच्या जागेहून लेफ्ट आणि राईट हँड साईडला जे अंतर जातं, जे त्याचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट असतं, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. दॅट इज हिअर एक्स इज इक्वल टू ए. दॅट इज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑर ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन. म्हणून इथे सीची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण इथे कंडिशन कन्सिडर करणार. That is here that the particle performing maximum displacement from its mean position, that is value of x is equal to a. And therefore आता जेव्हा पार्टिकल त्याच्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल, ही मीन पोझिशन झाली आणि तो मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटला ज्या पॉईंटला येईल ती त्याची झाली एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजेच ही झाली त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन. ही एक्स्ट्रीम पोझिशन, तसंच ही पण एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशनला इथे पेंड्युलम आल्यावर त्याची व्हेलॉसिटी काय होते? त्या पॉईंटला 0 होते. देअरफॉर हिअर व्हॅल्यू ऑफ व्ही इज 0. त्या पॉईंटला त्या व्हेलॉसिटी 0 अँड देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू 0. आणि म्हणून ही कंडिशन वापरून आपण कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन काढणार. पुट दिस व्हॅल्यू इन अबाव इक्वेशन. इथे 0 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर, एक्सच्या जागी ए टाकला म्हणून इथे ए स्क्वेअर बाय 2 प्लस सी. देअरफॉर सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2. आता सीची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये पुट करणार.
Put value of c in equation 1, we get v square by 2 is equal to omega square x square by 2 plus omega square a square by 2. c ची व्हॅल्यू आपण ह्यामध्ये पुट केली. नाव हिअर दॅट द 2 टू गेट कॅन्सल, हिअर 2 अँड 2 गेट कॅन्सल. आता यामध्ये ओमेगा स्क्वेअर काय कॉमन आहे आणि म्हणून ब्रॅकेटमध्ये आपण ओमेगा स्क्वेअर निगेटिव्ह टर्म आता नंतर लिहू. देअरफॉर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, एक्सला मायनस साईन म्हणून नंतर लिहिली ए स्क्वेअर प्लस मायनस एक्स स्क्वेअर. हिअर दॅट इज इक्वल टू व्हॉट व्ही स्क्वेअर. देअरफॉर हिअर वी कॅन राईट व्ही इज इक्वल टू आता ह्याचं स्क्वेअर रूट काढणार. ओमेगा स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट ओमेगा. देअरफॉर प्लस मायनस स्क्वेअर रूट काढतो आहोत म्हणून प्लस मायनस ओमेगा हिअर इन स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ओमेगा स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट ओमेगा आणि ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट निघत नाही म्हणून त्याला आपण स्क्वेअर रूटमध्ये टाकणार. अँड देअरफॉर हिअर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एसएचएम. ॲक्सलरेशन झालं, व्हेलॉसिटी झाली, आता डिस्प्लेसमेंट आपण काढणार. आता आपल्याला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम काढायचं आहे. हे इक्वेशन आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्समध्ये मिळालं आहे. म्हणून डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी हे वरचंच इक्वेशन आपण इथे कन्सिडर करणार. नाव व्ही इज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता व्ही जो आहे इन टर्म्स ऑफ एक्समध्ये आपण कन्व्हर्ट करणार. आपल्याला व्हेलॉसिटी माहिती आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम, आणि म्हणून व्हीच्या ऐवजी आपण काय टाकणार डी एक्स बाय डी टी. डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता रिअरेंज द टर्म, रिअरेंज करणार म्हणजे हा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार आणि डी टी राईट हँड साईडला नेणार. देअरफॉर डी एक्स डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा डी टी. डी टी इकडे नेल्यावर राईट हँड साईडला तर डिवाइड येतो मल्टिप्लाय झाला आणि इकडे हा मल्टिप्लाय येतो इकडे डिवाइड झाला. देअरफॉर नाऊ टेक इंटिग्रेशन ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला आता आपण इंटिग्रेशन घेणार. इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साईड. हिअर वी गेट इंटिग्रेशन घ्या डी एक्स डिवायडेड बाय दॅट इज द स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता इथे आपण याचं मॅग्नेट्यूड कन्सिडर करणार. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर, इंटिग्रेशनमध्ये डी टी. डी एक्स डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजेच 1 ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स. याचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे. याचं इंटिग्रेशन तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, 1 स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स. इंटिग्रेशन इज व्हॉट साईन इनव्हर्स एक्स अपॉन ए. हा फॉर्म्युलाच आहे इंटिग्रेशनचा. दॅट इज 1 ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हिअर इन द स्क्वेअर रूट मल्टिप्लाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हॉट साईन इनव्हर्स एक्स डिवायडेड बाय ए. फॉर्म्युला आहे हा. पुट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट साईन इनव्हर्स एक्स बाय ए दॅट द इंटिग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ओमेगा कॉन्स्टंट तसाच राहील. इंटिग्रेशन ऑफ डी टी, डी टीचा कोएफिशियंट 1 आहे. 1चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्टिव्ह टी इज व्हॉट टी. दॅट इज हिअर दॅट इज ओमेगा टी. म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ डी टी इज व्हॉट टी प्लस फाय. फाय काय आहे इथे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, वेअर फाय इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन म्हणजेच आपण हे जे इंटिग्रेशन काढलं त्याचं कॉन्स्टंट दॅट इज प्लस फाय दॅट इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. नाव हिअर टू नो फाय we need to know the value of x in at any instant of time t. And therefore here
आता फायची जर व्हॅल्यू आपल्याला काढायची असेल तर इथे आपल्याला एक्स जो आहे तो आपल्याला कन्व्हर्ट करून घ्यावा लागेल. देअरफॉर हिअर वी कॅन राईट. आता साईन इन्व्हर्स इकडे लेफ्ट हँड साईडला आहे, तो राईट हँड साईडला जाताना काय होईल, साईन. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू, टेक दिस ए टू दॅट ऑफ द राईट हँड साईड, ए साईन ओमेगा टी प्लस फाय, ए साईन ओमेगा टी प्लस फाय. And therefore here this is the expression for displacement of a particle performing linear SHM. This is the expression for the displacement of a particle performing लिनियर SHM. अशा प्रकारे आपल्याला ॲक्सलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंटचं एक्सप्रेशन आपण अभ्यासलं. हे 4 मार्कासाठी आहे अँड दॅट इज द इम्पॉर्टंट. आता आपल्याला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHMचं आपल्याला एक्सप्रेशन मिळालं. एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस फाय. इथे ए काय आहे, ॲम्प्लिट्यूड आहे, ओमेगा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे अँड फाय दॅट इज द फेज अँगल. इथे आपण डिस्प्लेसमेंटसाठी 2 केसेस अभ्यासणार आहोत. म्हणजे जर इफ द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोझिशन और इफ द पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन, यासाठी आपण 2 केसेस इथे अभ्यासणार आहोत. केस फर्स्ट, if the particle starts SHM from the mean position, तेव्हा डिस्प्लेसमेंट काय असेल ते आपण पाहू. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, जर पेंड्युलम मीन पोझिशनला आहे, मीन पोझिशनपासून जर त्याची लिनियर SHM स्टार्ट होत असेल तर तेव्हा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकलचं काय असेल हे आपण काढणार आहोत. आता मीन पोझिशनला जेव्हा पेंड्युलम असतो तेव्हा डिस्प्लेसमेंट काय असतं, एक्स इज इक्वल टू 0 आणि तेव्हा टाईम पण काय असतो, टी इज इक्वल टू 0. म्हणजे त्याच्या मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंटही 0 आणि टी पण 0. म्हणून एक्स इज इक्वल टू हिअर दॅट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 0 अँड टी इज 0. पुट दिस व्हॅल्यू इन अबाव धिस इक्वेशन. सपोज दॅट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. या 2मध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू 0 आणि टीची व्हॅल्यू 0 काढणार आणि त्यावरून आपण हा फाय अँगल काढणार. आणि म्हणून एक्स इज इक्वल टू 0, दॅट इज हिअर 0 इज इक्वल टू ए साईन टीची व्हॅल्यू इज 0 प्लस फाय. देअरफॉर फायची व्हॅल्यू काय मिळेल, हिअर 0 डिवायडेड बाय ए 0 आणि म्हणून फायची व्हॅल्यू इथे काय मिळेल, 0. मग किंवा पाय असेल और पाय, म्हणजेच फायची व्हॅल्यू जेव्हा पाय असेल तेव्हा साईन पाय पण काय असतो, 0. Therefore here by putting the value of x is 0 and t is 0, here we get that the value of phi is 0 or pi. Now here put this value in this equation number 1. ही व्हॅल्यू फायची व्हॅल्यू 0 किंवा पाय एक इक्वेशन नंबर 2 मध्ये टाकणार. and therefore x is equal to a sin omega t plus 0. therefore x is equal to what, a sin omega t. आणि म्हणून आपल्याला ही केस फर्स्टमध्ये काय मिळालं, डिस्प्लेसमेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट SHM फ्रॉम द मीन पोझिशन. म्हणजे मीन पोझिशनपासून जर पार्टिकलची SHM स्टार्ट होत असेल तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय असेल, एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी. नाव हिअर वी आर कन्सिडरिंग पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह साईन for this equation, that is x is equal to plus minus
a sin omega t plus minus a sin omega t. Here that the positive sign is for if it start toward positive and negative sign for starting toward negative. म्हणजे जर पॉझिटिव्ह साईडला असेल तर इथे पॉझिटिव्ह साईन पकडायचं आणि जर पार्टिकल निगेटिव्ह साईडला असेल तर निगेटिव्ह साईन इथे लक्षात घ्यायचं. देअरफॉर x इज इक्वल टू प्लस मायनस a sin ओमेगा t. आता केस सेकंड कन्सिडर करणार. इफ द पार्टिकल स्टार्ट SHM from the extreme position, म्हणजेच आपण आता इथे पार्टिकलची जी लिनियर SHM आहे ती एक्स्ट्रीम पोझिशनला, म्हणजे ही मीन पोझिशन आहे, ही एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. या एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून जर पार्टिकलची SHM स्टार्ट होत असेल तेव्हा एक्स काय असतो, दॅट इज द मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए. आणि म्हणून इथे एक्सची व्हॅल्यू काय येईल, प्लस मायनस ए ॲट टी इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए ॲट टी इज इक्वल टू 0. तेव्हा टाईम काय असेल, टी 0 असेल. अँड देअरफॉर हिअर पुट धिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2. अँड देअरफॉर हिअर प्लस मायनस एक्सच्या जागी ए टाकणार, ए इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस फाय. ओमेगा टीच्या जागी काय येईल, टीची व्हॅल्यू 0 म्हणजे ओमेगा मल्टिप्लाय बाय 0 प्लस फाय. ओमेगा म्हणजेच इथे ओमेगा टीची व्हॅल्यू 0 होईल, म्हणजेच की काय येईल इथे ए साईन फाय. ए साईन फाय इज इक्वल टू प्लस मायनस ए. आता हा ए मल्टिप्लाय इकडे जाताना डिवाइड, म्हणून काय येईल, साईन फाय इज इक्वल टू प्लस मायनस 1. हा इकडे डिवाइड झाला, ए कॅन्सल, प्लस मायनस 1. आता साईन फाय प्लस मायनस 1 केव्हा असेल, जेव्हा फायची व्हॅल्यू π/2 किंवा 3π/2 असेल. म्हणजे या फायच्या जागी आपण π/2 टाकू तेव्हा आपल्याला पॉझिटिव्ह 1 मिळेल, आणि या फायच्या जागी आपण जेव्हा 3π टाकू तेव्हा आपल्याला मायनस 1 मिळेल. म्हणून या फायची व्हॅल्यू जेव्हा π/2 असेल किंवा 3π/2 असेल देन साईन फाय इज इक्वल टू प्लस मायनस 1. आता ही व्हॅल्यू आपण ह्या वरच्या इक्वेशनमध्ये टाकणार, दॅट इज हिअर फायची व्हॅल्यू वरच्या इक्वेशनमध्ये टाकू. एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी, फायच्या जागी काय येईल, π/2 और आता एकदा 3π/2. एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस 3π/2. देअरफॉर ए साईन ओमेगा टी प्लस π/2 म्हणजेच इथे ही ए साईन ओमेगा टी प्लस π/2 काय आहे, कॉस ओमेगा टी. आणि म्हणून एक्स इज इक्वल टू, हा जर फॉर्म्युला आपण एक्सपांड केला, साईन ओमेगा टी कॉस π/2 प्लस कॉस ओमेगा टी साईन π/2, तर आपल्याला काय मिळेल, कॉस ओमेगा टी मिळेल. आणि म्हणून हिअर ए कॉस ओमेगा टी. आपण फॉर्म्युल्यानुसार जर हा फॉर्म्युला एक्सपांड केला तर आपल्याला काय मिळेल, साईन ओमेगा टी कॉस π/2 प्लस कॉस ओमेगा टी साईन π/2. मग कॉस ओमेगा टी साईन π/2, साईन π/2 1 आहे म्हणून राहिला कॉस ओमेगा टी. साईन ओमेगा टी कॉस π/2, कॉस π/2 0 आहे, आणि म्हणून 0 मल्टिप्लाय साईन ओमेगा टी 0, म्हणजे पहिली टर्म 0 होईल, म्हणजे राहिलं काय, ए कॉस ओमेगा टी. सिमिलरली इथे एक्सची व्हॅल्यू काय मिळेल, मायनस, कारण 3π/2 म्हणजेच साईन 3π/2 काय आहे, मायनस. आणि म्हणून परत इथे आपण एक्सपांड केलं, साईन ओमेगा टी कॉस 3π/2 प्लस कॉस ओमेगा टी साईन 3π/2, तर आपल्याला काय मिळेल, मायनस ए कॉस, हा ए तसाच राहील, कॉस ओमेगा टी. या प्रकारे
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू मायनस ए कॉस ओमेगा टी. म्हणजेच आपण ह्या प्रकारे लिहू शकतो एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए कॉस ओमेगा टी. Therefore, this is the expression for displacement of a particle when the particle start from its extreme position, that is start SHM from its extreme position. आणि म्हणून इथे आपण ह्या दोन केस अभ्यासल्या. जर पार्टिकलची SHM जर त्याच्या मीन पोझिशनपासून स्टार्ट होत असेल आणि जर पार्टिकलची SHM त्याच्या एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून स्टार्ट होत असेल तर तेव्हा व्हॅल्यू ऑफ एक्स जे आहे आणि टी जी आहे ती कन्सिडर करायची आणि त्यावरून आपण डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशनमध्ये त्या व्हॅल्यूज टाकायच्या. म्हणजे आपल्याला त्यावेळेचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते आपल्याला मिळेल. इथे परत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साईन आपल्याला मिळालं. दॅट पॉझिटिव्ह साईन फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन अँड हिअर दॅट द निगेटिव्ह साईन फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. जे टुवर्ड राईट असेल तर पॉझिटिव्ह आणि टुवर्ड लेफ्ट असेल तर निगेटिव्ह.